Welcome to History. We are making a new approach towards the new gen performing art, stand-up comedy. The nation is traveling towards the new trend, celebrating democracy on the lap of mother of democracy, that is India. Welcome to Stand Up with Shashi Tharoor. Hi guys, how are you all doing? Good. So we are waiting for the most special person, Mr. Shashi Tharoor. And we are here with the most special and new concept based on some political and social issues that we find that is our responsibility to talk on the right. Like governments are formed to solve problems of the people. But at times, government itself becomes the problems of the people. Everybody has problems. Like me, even I have problems, but I'm not bothered because I have a bank of problems and still waiting for the guarantee by our PM to be delivered. But in 2024, that has been a little bit upgraded. We are offered by our PM with so much of blessings across the country through mandirs than roti, kapda, makan. The youth in our country is craving for jobs, to earn through jobs, right? But our PM is asking us to go to the streets, make some pakoras, and that itself is your job. But unfortunately, my masala is not good enough for that pakoda because I love roasting. By God's grace, the ruling party has started to recruit the youth to some huge IT companies like Facebook and Instagram and asking them to comment, Har Har PM. But in Kerala, the scene is entirely different. Even though your name is found in the PSC list, you have to ensure your first place on the protest tent in front of the secretariat. But the qualification for that, you know what that is? You need to know how to walk on your knees. And at least you have to find good taste in eating some mud. And finally, I have found some good tricks to find when you lost something in your home. Go to Facebook or Instagram and talk about the Lotus Party. They will send good teams like ED and CBI and they will wipe you out and help you find something. Ladies and gentlemen, welcome to the show of linguistic acrobatics and intellectual wit. Today we have a very special treat for you all. Prepare to be dazzled by the one and only Dr. Shashi Tharoor, the master of English language and undisputed champion of vocabulary. Forget everything you thought about and you knew about stand-up comedy because today we are taking it to a whole new level. We are not just talking about punchlines, we are talking about paradigm shifting perspectives and polysyllabic puns. So sit back, relax and get ready to have your minds blown and your funny bones tickled as we embark on a journey through the labyrinth of language with one and only Shashi Tharoor. So happy to have you here on this busy schedule. Please be seated. സാറിനെ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്ന് കോമഡി പറയുന്നു. ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പനിങ്? അല്ല, രണ്ട് തവണ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഒന്ന്, കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 2019 കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആൾക്കാർ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ വോട്ട് എണ്ണിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് കുറച്ച് ധൈര്യം തോന്നും, കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം തോന്നും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്നെ ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ ആമസോൺ പ്രൈമാണ് എന്നെ ക്ഷണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ശരി ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിക്കൊരു നൈറ്റ് ക്ലബ്ബിൽ ലൈവ് ഓഡിയൻസിന് മുമ്പിലാണ് ചെയ്തത്. അതിനെ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു, പക്ഷേ അവർ ഒക്ടോബറിലേ അതിനെ ഇറക്കിയുള്ളൂ. ആ ഇടയിലത്തെ 4-5 മാസത്തിൽ ദുർഭാഗ്യത്തോടെ മോദിജി ജയിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ചില ജോക്സൊക്കെ അവർ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. എനിക്കെന്നെ ഓർമ്മയില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ജയിക്കുന്നൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ധൈര്യത്തോടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അത് ആമസോൺ പ്രൈം ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതൊഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നെ മോറോലെസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ അവസരം കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം 2022 തോന്നുന്നു ലണ്ടനിലത്തെ JLF ജയ്പൂർ ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവലിൽ ലണ്ടൻ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാ വർഷവും.
അവിടെ പോയപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി ചെയ്തു തരുമെന്ന്. ഞാൻ ആക്ച്വലി തീരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ലിറ്റററി ഫെസ്റ്റിവലിൽ പോകുമ്പോൾ പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ക്ലോസിങ് ആക്ടായിട്ട് അവസാനത്തെ ഷോ ആയിട്ട് ഞാനൊരു സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി ചെയ്തു. അത് കുറച്ച് സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും കുറച്ച് ബ്രിട്ടീഷിനെ കുറിച്ചും ഒരു ക്വിക്ക് ആക്ട് ആയിരുന്നു. അത് ക്വിക്ക് ആക്ടായിരുന്നു. ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റിലാണ് അതങ്ങനെ ചെയ്തത്. അത് അവർ നേരത്തെ പറയാത്ത കാരണം അത് നേരെ മറിച്ച് ആമസോണിൽ എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റിന് കുറച്ച് സഹായമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ തവണ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തു. ഇത് രണ്ടുമാണ് യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇനി മൂന്നാമത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശമില്ല. സോ ഡോണ്ട് ഈവൻ ട്രൈ. And we have our blooming stand-up comedians here. Amal, Anjali, Sangeet Ram, Naveen, Leah and Sobin. Wonderful. Okay. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇലക്ഷൻ സിനാരിയോയിൽ how relaxed are you? റിലാക്സ്ഡ് ആവാൻ കുറച്ചൊരു ഏപ്രിൽ 26 കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ ആ റിലാക്സേഷൻ കിട്ടോ. എന്തായാലും Confident enough? അയ്യാ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ 100,000 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ട്. ഇത് ചെയ്യണം, അവിടെ ചെയ്യണം, ഇവിടെ പോകണം, ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. We have a performance before you. അതെ. സാർ എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓ ചമ്മി സോറി, അല്ല കാണാൻ സമയമില്ല മാത്രമാണ്. ബ്രൂട്ടലി ഹോണസ്റ്റ്. ക്ഷമിക്കണം. കാരണം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒരു ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി വന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. പുള്ളി വോട്ട് തരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എൻ്റെ ജനാലയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഷീൽഡ് പുള്ളി കണ്ടു. പറഞ്ഞു, മോൻ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഞാൻ ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു, ഇനിയും ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചേട്ടനെ വിളിച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ അമ്മ ചോദിക്കുക പുള്ളി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇന്നലെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് പുള്ളി ടി വിയിൽ കണ്ടതെന്ന്. സോ ദാറ്റ്സ് ലൈക്ക് യാ. പക്ഷെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ദേ ആർ ആങ്ഷ്യസ് ടു സേ വാട്ട് എവർ വിൽ പ്ലീസ് യു. അപ്പം നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയും രാഷ്ട്രീയക്കാർ. ഞാൻ അതല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വലിയൊരു കുഴപ്പം. സത്യമേ പറയുള്ളൂ, അത് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്. സോ ദർ ആർ ആക്ച്വലി 2 lies to succeed in politics. എല്ലാം ശരിയാകും ആൻഡ് മുംകിൻ ഹേ. ഡോണ്ട് ഗ്യാരണ്ടി എനിത്തിങ്, ജസ്റ്റ് ബി ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്. ഹോ ജായേഗ. എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. But English is a very complicated language, so I don't understand how it works. Very few people, especially in politics like Shashi Tharoor sir, are able to deliver an eloquent speech. There's British English, there's American English, so I am always confused between these two, and I always deliver my own English. Like scheduled, I say scheduled. Vitamin, I say vutumon. Because like, see, you just write everything in the bold, and it will be legalized. So don't worry about anything. So talking about development, in ഇന്ത്യയിലല്ല ലോകത്ത് തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഭയങ്കര മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇന്ത്യ ഈസ് ലീഡിങ് ദ റേസ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഡെവലപ്പിംഗ് ഹിസ്റ്ററി. ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടി ഹിസ്റ്ററി എക്സാം എഴുതാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടായ ഹിസ്റ്ററി ആയിരിക്കില്ല എഴുതുക, ചിലരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഹിസ്റ്ററി ആയിരിക്കും പുള്ളി എഴുതുക. 1947 history created, 2014 history modified, 2024 history developed. ലൈക്ക് നിങ്ങൾ ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറിയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയൂ, ഈസ് ഈക്വൽ ടു MC² എന്നാണ്. അത് കുറച്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു MC² G എന്നായിരിക്കും. G is not gravitational acceleration. എൻ്റെ G വെരി ബിഗ് ഫാൻ ഓഫ് ശശി തരൂർ സർ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ റോഡിൽ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കാക്കേനെയോ പൂച്ചേനെയോ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കല്ലോ വടിയോ ഒക്കെ എടുത്തെറിയും. ബട്ട് തരൂർ സർ വിൽ ത്രോ എ ഫ്ലോക്സിനോസിൻ ഹീലിഫിലിഫിക്കേഷൻ on our finance minister and hope that she will fall just like the value of Indian rupee. By the way, രൂപയുടെ മൂല്യം കുറയുന്നതല്ല, ഡോളർ സ്ട്രെങ്തൻ ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ഒരു വീട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് നോക്കണ്ട, wherever I go I don't carry my house in my head. എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരുത്തൻ പോസ്റ്ററൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ പോകും. അപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി കുറച്ച് കൊല്ലം മുന്നേ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കാൻ പോയി അതിൻ്റെ. എന്നിട്ട് ഇവൻ ഇന്ന് പോയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമരം ചെയ്യാണ്, എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പുള്ളി പറഞ്ഞ് പൈസയൊക്കെ മുന്നിറക്കിയതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അല്ല, ഇന്നലെ ന്യൂസിൽ കണ്ടല്ലോ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് ഇട്ട് ഒരു 9 കോടി കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെന്ന്. പുള്ളി പറഞ്ഞ് അല്ല, അത് ഈ ക്യാപ്റ്റനല്ല, വെള്ളിയിട്ട വേറെ ക്യാപ്റ്റനാണെന്ന്. ഇപ്പോൾ രോഹിത് ശർമ്മ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കണതിൻ്റെ ഫ്ലെക്സ് ഒട്ടിക്കാൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അവൻ. റീസെൻ്റ്ലി ഐ വാച്ച്ഡ് എ മൂവി നെയിംഡ് ആനിമൽ. സോ ഹാവ് യു സീൻ ദാറ്റ്? നോ? സോ I'll summarize the story. ആനിമൽ സിനിമ എന്ന് വെച്ചാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസും ക്യാഷും ഉള്ള ഒരു അച്ഛൻ മകനെ നോക്കാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല, മോൻ ക്രിമിനൽ ആവുന്നു. സോ വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ടു ലേൺ ഫ്രം ദാറ്റ് മൂവി. ദ മോറൽ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ്, ഇഫ് യു ആർ പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് മണി,
പിള്ളേരെ നോക്കാൻ സമയമില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒരു IT കമ്പനി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അവരെ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ, എന്നിട്ട് എല്ലാ മാസവും 1.25 കോടി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ബട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പിള്ളേർ കുറച്ച് പൊട്ടന്മാരായിരിക്കും. അവർക്ക് നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള നോട്ട് കൊടുക്കണം. അതർവൈസ് അവർ ആ നോട്ടൊക്കെ പോയി എടുത്തിട്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനിലിടും, എന്നിട്ട് ED വന്ന് അവരെ മണി ലോണ്ടറിങ്ങിന് പിടിക്കും. സോ ഐ ആം നോട്ട് വെരി ഫ്ലുവൻറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. കാരണം ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂൾ ഭയങ്കര ഒരു ലോക്കൽ സ്കൂളായിരുന്നു. ഞാൻ അത്ര ഫ്ലുവൻ്റ് അല്ല. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ശശി തരൂർ സാറിന് മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ പറയാം. Regrettably, I find myself bereft of fluency in the English language, thus impeding my capacity to articulate with finesse and sophistication within its lexicon. Yes. ഫസ്റ്റ് ടേക്കിൽ ഓക്കെ. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, now that you said it, then you can't be bereft of fluency in the English language. അല്ലേ? സോ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചറേ വൻ കോമഡി ആയിരുന്നു. ടീച്ചർ വരും, പിള്ളേരൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഡോണ്ട് ടോക്ക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈ ബാക്ക് സൈഡ്. നമ്മൾ ഭയങ്കര ഒരു ചൂടുള്ള ദിവസമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വിൻഡോ അടയ്ക്കാൻ പറയും. ടീച്ചർ വന്നിട്ട് ക്ലോസ് ദ വിൻഡോ, ഐ ആം ഹോട്ട് ആൻഡ് ദ സൺ ഈസ് കമ്മിങ് ആണ് നമ്മുടെ ടീച്ചർമാർ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഒരു പുതിയ കുട്ടി വന്നു, പെൺകുട്ടി വന്നു. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് ആ കുട്ടിയോട് ഒരു ക്രഷ്. ഇപ്പോൾ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യണം. എന്താ ചോദിക്കുക? ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല, ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കണം. എന്താ ചോദിക്കുക? ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ പോയിട്ട് ആർ യു ന്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ പോയി ആർ യു ന്യൂ, അവൻ ഫുൾ നൈറ്റ് അവൻ പ്രാക്ടീസാണ്, ആർ യു ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അവൻ പോയി ചോദിക്കാൻ പോയപ്പോൾ സീനിയേഴ്സ് വന്ന് റാഗ് ചെയ്തു, അവന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഡേ ചോദിക്കാമെന്ന് വെച്ചു. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം, നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആകുമ്പോൾ ഇത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയല്ലോ, നമുക്കറിയില്ല എങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷെ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചെന്നുണ്ട്, പ്രസൻറ്റിനെ പാസ്റ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ED നിട്ടാൽ മതി എന്ന്. ഇവൻ പോയി ചോദിച്ചു, കുട്ടി ആർ യു ഒന്നും പറയാനില്ല. അന്ന് അടി കിട്ടിയതാ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്ത് പറയുമ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഉത്തരം പറയുള്ളൂ, വളരെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറയും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വൈവ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വൈവയാണ്. ടീച്ചർ ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്? അവൻ ചിന്തിച്ചു, I think AI is the art of changing impossible things of today to the possible things of tomorrow. ഓക്കെ, ടീച്ചർ ഓക്കെ അടിച്ചു വിട്ടു. നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഹിസ്റ്ററി സിവിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്, വാട്ട് ഈസ് റെവല്യൂഷൻ? Revolution, I think revolution is the art of changing impossible things of today to the possible things of tomorrow. ഓക്കെ അടിച്ച്. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ബയോളജിയുടെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. ടീച്ചർ ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഈസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ? ഇവൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, റീപ്രൊഡക്ഷൻ, ഐ തിങ്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചിങ് ഇമ്പോസിബിൾ തിങ്സ് ഓഫ് ടുഡേ ടു ദി പോസിബിൾ തിങ്സ് ഓഫ് ടുമോറോ എന്ന്. അവിടെ പണി കിട്ടി. അവൻ എക്സാമിൽ പൊട്ടിയപ്പോൾ അവൻ്റെ അച്ഛൻ നല്ല ചീത്ത പറച്ചിലായിരുന്നു വീട്ടിൽ. എന്താ നിൻ്റെ മാർക്ക് എന്താ കുറയാൻ കാരണം? ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മാർക്കൊക്കെ കൂടുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇവൻ വീണ്ടും ചിന്തിച്ചു, അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ മൈ മാർക്സ് ആർ നോട്ട് സ്ലൈഡിങ്, അത് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മാർക്സ് സ്ട്രെങ്തൻ ആവുന്നതാണെന്ന്. പക്ഷേ സാറിനോട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് സർ. യു റോട്ട് this book called Paradoxical Prime Minister. I want you to write a localized version of that book with Kadicha Potata English. So I would suggest a name for that, like the incensed chief minister with microphonophobia. Thank you. സാറിനെ പറ്റി മുമ്പേ ഉള്ളൊരു റൂമറാണ്, സാറിന് ഈ വലിയ വാക്കുകളോടുള്ള ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്, ആൻഡ് ഫൈനലി യു ചോസ് ദ ലോങ്സ്റ്റ്. ടേക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. അതും കൂടി ഒരു വിവാദമായ ഒരു സമയം. ഞാൻ 2014-19 എനിക്ക് ഓർമ്മ, ഏതോ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ പുതിയ MP ആയിട്ട് റീ എലക്റ്റഡ് MP ആയാലും ഒരേ കഥയാണ്. ഒരു 10-11 ഫോം ഒപ്പിടാനുണ്ട് പിന്നെ പാർലമെൻറ്റിൽ. ആ ഓരോരോ ഫോമിൽ നെയിം ഓഫ് ദ കൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി എഴുതാനുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ട്വിറ്ററിൽ തമാശ ഇട്ടു, ഐ റിയലി വിഷ് ഐ ബീൻ എലക്റ്റഡ് ഫ്രം ഗോവ എന്ന്. എന്താ ഒരു തിരിച്ചെടുക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം 11 പ്രാവശ്യം എഴുതുമ്പോഴേക്കും ഐ റിയലി വിഷ് ഐ ബീൻ എലക്റ്റഡ് ഫ്രം ഗോവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു തിരിച്ചടി. അൺഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫെലോ, വൈ ഡിഡ് വി വോട്ട് ഫോർ ഹിം? അവന് നമ്മളുടെ പ്രതിനിധി ആവാൻ ഇഷ്ടമല്ല, അവൻ ഗോവ എന്ന് പേര്. സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ലൈഫിൽ ഇല്ല നമ്മൾ കേരളത്തിൽ. വലിയ ധൈര്യം കാണിച്ചു അമൽ. വെൽ ഡൺ. സോ യുവർ ലവ് ഫോർ ട്രിവാൻഡ്രം, സോ യുവർ ലവ് ഫോർ തിരുവനന്തപുരം. കംപ്ലീറ്റ്ലി. എനിക്ക് ലോകത്തിൽ ആകെ ഒരു സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് സ്വന്തം വീടുള്ളത്, തിരുവനന്തപുരമാണ്. അതിപ്പോഴൊരു ഫ്ലാറ്റാണ്, പക്ഷേ എൻ്റെ അവസാനത്തെ അഡ്രസ്സും തിരുവനന്തപുരത്ത് ആയിരിക്കും. വീട് കെട്ടാൻ അവൻ്റെ പോലെ ഞാനും തീരുമാനിച്ചു. ആക്ച്വലി ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സ്റ്റാൻഡപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഞാൻ ChatGPT-യിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്തൊരു സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഫണ്ണായിട്ട് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ, ശാസ്ത്രം ഇന്നിവിടെ തോൽക്കും, കൂടെ ഞാനും തോക്കും. ഹായ് സാർ, ഞാൻ സോബിൻ കുര്യൻ.
ഈ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മേഖലയിലും വേണ്ടതാണ്. പൊളിറ്റിക്കലായാലും ഇപ്പം സ്റ്റാൻഡപ്പ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അപ്ഡേറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്ഡേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെതിരെ സമരം ചെയ്തെങ്കിൽ നാളെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു IT കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ചാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ടെക്നോളജിയിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഭയങ്കര ഒരു ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായത്. ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം സ്മരിക്കുന്നത് മുകേഷ് അങ്കിളിനെയാണ്. കൊല്ലത്തുള്ളതല്ല, മുംബൈയിലുള്ള മുകേഷ് അംബാനി. കാരണം പുള്ളിയാണ് നമ്മളെ MBയിൽ നിന്നും GB മാറ്റിയത്. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ ചേട്ടനും ഈ മുകേഷ് അംബാനി അനിൽ അംബാനിയും പോലെ ഫിനാൻഷ്യലി അല്ല കേട്ടോ, വേറൊന്നുമില്ല. കാരണം അനിയന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ചേട്ടന് മൈൻഡ് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല, ആ ഒരു തരത്തിൽ. ഞാനപ്പം ഈ ടെക്നോളജിയിലൊക്കെ വന്നു. അപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈവൻ മോഷണങ്ങൾ വരെ വേറെ രീതിയിലായി. ഇപ്പം ഓൺലൈൻ സ്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. എനിക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട്, സാറിന് ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ? അത് OTP ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലോട്ടറി അടിച്ചു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജുകൾ സാറിന് വന്നിട്ടുണ്ടോ? വരാറുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും കിട്ടും പോലെ എനിക്കും കിട്ടും. പക്ഷെ ഞാനത് നോക്കാറില്ല, മറുപടി കൊടുക്കാറില്ല, ക്ലിക്ക് ചെയ്യാറില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാനിത് ഇവർ OTP ചോദിച്ചാലും കാർഡ് നമ്പറൊക്കെ ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. കാരണം RB എത്ര പറഞ്ഞാലും ഞാനിത് കേൾക്കാനൊന്നും പോകില്ല. കാരണം മടിയിൽ വെയിറ്റ് ഉള്ളവന് ഫിയർ മതി എന്നാണല്ലോ. എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ ഇല്ല. ആക്ച്വലി ഞാൻ അക്കൗണ്ടിൽ പൈസ 0 ആക്കി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന. കാരണം എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടൊരു മാമൻ എനിക്കൊരു 15 ലക്ഷം രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പുള്ളി ഞാൻ ഈയിടെ കണ്ടപ്പോഴും പുള്ളി പറഞ്ഞു, നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും, ഇത് മാമൻ്റെ ഗ്യാരണ്ടി എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത്. സോ കിട്ടുമായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഓൺലൈൻ ഹാക്കേഴ്സ് സ്കാമേഴ്സ് ഇവർക്കൊക്കെ ഈ ഹാക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിയേ ഉള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾ വരുന്ന മെസ്സേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, 1000 അല്ലെങ്കിൽ 5000 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ് പോകും. ഇവരയക്കുന്നത് 100 കോടി 10 കോടി 1 കോടി എന്നൊക്കെ. ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നും, ഇത് ഉള്ളതാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാറേ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു, ഇറ്റ്സ് മീ റിയൽ പൃഥ്വിരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു മെസ്സേജ്, ഹായ് ഞാൻ പൃഥ്വിരാജാണ്, ഞാനിവിടെ എയർപോർട്ടിൽ ബ്ലോക്കായി കിടക്കുകയാണ് എമ്പുരാൻ്റെ അടുത്ത ഷെഡ്യൂളിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ലാലേട്ടനും കൂടെയുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവൻ തന്നെ താഴെ, മോനെ ഞാൻ ലാലേട്ടനാണ്, ഒരു 5000 രൂപ അയക്കും മോനെ, ഞാനിവിടെ ട്രാപ്ഡാണ്. 50 കോടിക്ക് മേളിലാണ് പടത്തിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ്, 5000 രൂപ ഞാൻ കൊടുക്കണമെന്ന്. ഞാൻ ചുമ്മാ തമാശയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ 5000 രൂപ തരാം, ഒരു 20% ഷെയർ എനിക്ക് എമ്പുരാൻ്റെ തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ ഇവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അത് അപ്പം ലാലേട്ടനാണല്ലോ, മോനെ ഞാൻ ആൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കാൻ മോനെ. എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇങ്ങനെയുള്ള മെസ്സേജ് വന്നിട്ട് വരെ പലരും ഇവർക്ക് പൈസ അയച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. എൻ്റെ ഈ വീട്ടിൽ ഈ ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വരുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്കാണ് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടി. ഇപ്പോൾ ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇൻ്റർനെറ്റ് തന്നെ AI വന്നു. AI വന്നതിന് ശേഷം നമ്മുടെ PM-ഉം CM-ഉം ഒക്കെ പാടുന്നത് വരെ നമ്മൾ കണ്ട്. പക്ഷേ അത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. കാരണം AI കാരണമെങ്കിലും അവരൊരു കാര്യം വൃത്തിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഓർത്തിട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അമ്മയ്ക്ക് ഈ പുതിയ എന്ത് ടെക്നോളജി വന്നാലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര ഒരു, അമ്മ പുതിയ സീരിയൽ വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, പക്ഷേ ടെക്നോളജി പറ്റത്തില്ല. അതും ഓൺലൈനിൽ വന്ന് എന്ത് വന്നാലും അമ്മയ്ക്ക് സംശയമാണ്. ഓൺലൈൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ അയച്ചാൽ അവിടെ ചെല്ലുമോ, ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് സാധനം മേടിച്ച് ഇവിടെ വരും, അമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളാണ്. ഈ അമ്മ ഇപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നൊരു സാധനം മേടിച്ച് 2 മാസം ഉപയോഗിച്ചത് ചീത്തയായി പോയാലും അമ്മയ്ക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഞാനൊരു സാധനം മേടിച്ച് ഓൺലൈനിലൊരു സാധനം മേടിച്ച് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അമ്മ പറയും, അതേ കിടക്കുന്നു നിൻ്റെ ഓൺലൈനിൽ മേടിച്ച സാധനം, അത് ചീത്തയായി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈവൻ ഓൺലൈൻ ഡെലിവറി ബോയില്ലേ, പുള്ളിയെ വരെ അമ്മ കാണുന്നത് ഒരുമാതിരി വിജയ് മല്യയെ കണ്ട ബാങ്ക് മാനേജറെ പോലെ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ടിട്ടാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസൊക്കെ ഈ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ. സാറിപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി കണ്ടപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് സാറിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്? അല്ല, പുതിയ ടെക്നോളജീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ചെയ്യാത്തതോ ജനങ്ങളെ എളുപ്പത്തിൽ പറ്റിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതോ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യരുത്. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പൊളിറ്റീഷ്യൻസൊക്കെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതായത് നാട് പട്ടിണിയാണെങ്കിലും കേരളയിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് ആൾക്കാർ ഒരു ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ടെക്നോളജി പരമായ അറിവ് കുറച്ച് കുറവാണ്. ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അക്ഷയ സെൻറ്ററുകൾ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. ആക്ച്വലി എനിക്ക് ശശി തരൂർ സാറിനോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്കങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൾ ഭയങ്കര ഹമ്പിളാണ്, ഫ്രീ ആണ്, കറുപ്പിനോട് വെറുപ്പില്ല, മൈക്കിനോട് എതിർപ്പില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷേ അക്ഷയ സെൻറ്ററിലെ ചേച്ചിയോട് പോയൊരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുട്ട് വിറയ്ക്കും. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയാണ്. പക്ഷേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി 2ാം സ്ഥാനക്കാരനാണ്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അക്ഷയ ചേച്ചിക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. ഞാനൊരു ദിവസം
ഈ അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ പോയി, വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എടാ മോനെ ഇനി ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല, ഇനി നിങ്ങൾ എല്ലാ അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ ചെല്ലുക, അവിടുന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന്. എല്ലാം ഈസിയാക്കി. പക്ഷേ അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കിയത് ആക്ച്വലി നടന്നിരിക്കുന്നത് വില്ലേജ് ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്ന ക്യൂ നേരെ എടുത്ത് അക്ഷയ സെൻറ്ററിലോട്ടാക്കി. അവസാനം ക്യൂ ഒക്കെ നിന്ന് അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇനി വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു സാക്ഷ്യം മേടിക്കണമെന്ന്. വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സാക്ഷ്യം മേടിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി അക്ഷയ സെൻറ്ററിൽ ചെല്ലണമെന്ന്. അതായത് ഒരു ക്യൂ നിൽക്കേണ്ട അടുത്ത് നമ്മൾ 3 ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്തുമാത്രമാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ സ്റ്റഡി ചെയ്തു. കാരണം മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ആക്ച്വലി നമ്മുടെ നാട്ടിലും കുറേയേറെ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് ടെക്നോളജിക്കലി അല്ല, ചേഞ്ച് ആകുന്നത് കളറും പേരും ഒക്കെ ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ബസ്സിൻ്റെ കളർ മാറ്റുക, ഒരു ചാനൽ ലോഗോയുടെ കളർ മാറ്റുക, കുറേ നാടുകളുടെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റുക, കൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ പേര് മാറ്റുക. അപ്പം നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന്. അതായത് അവഞ്ചേഴ്സ് എൻഡ് ഗെയിമിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സ്ട്രേഞ്ച് കാണിക്കുന്ന പോലെ ഇതൊരു ചാൻസ് ആണ്. ആ താനോസിൻ്റെ നമ്മൾ എലിമിനേറ്റ് ആക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ വൈസായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു. ഒരു ശരാശരി മദ്യപാനിക്ക് MHനോടുള്ള അഡിക്ഷൻ പോലെയാണ് ഒരു ശരാശരി മലയാളിക്ക് വാർത്തകളോടുള്ള അഡിക്ഷൻ. വിശ്വാസമായില്ലേ? നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ നോക്ക്, അച്ഛന്മാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലത്തെ വാർത്ത, നടുക്കത്തെ വാർത്ത, ഒടുക്കത്തെ വാർത്ത എല്ലാം കാണണം. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് UPSC പരീക്ഷയുടെ ഏജ് ബാറെങ്ങാനും മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിൽ പലരും IAS അല്ല. പക്ഷേ വാർത്ത എങ്ങനെ കാണാതിരിക്കുമല്ലേ? നമ്മൾ ഒരാഴ്ച അടുപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ്. സിനിമ പോലെ പല പല ജോണറുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ വാർത്ത. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നടന്നു വരുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ് സീരിയൽ കാണുന്ന അമ്മയെ ബിഗ് ബോസ് കാണുന്ന മക്കൾ കളിയാക്കും. ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും വാർത്തകൾ കാണുന്ന അച്ഛൻ കളിയാക്കും. പക്ഷേ ഷമ്മി സർക്കിളിൽ ഒക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ഒരു ഡിസ്ക്ലെയിമർ, വാച്ച് റെസ്പോൺസിബിളി, ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് അഡിക്റ്റീവ് എന്നിടാനുള്ള സമയമായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നൊരു കാര്യം പറയാം. മീഡിയ നല്ല കാര്യത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക്, അതായത് സ്റ്റുഡൻസിന് ജോലി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കോളേജിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മികവ് പുലർത്തണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ ഒരു സ്പോട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്യണം. കാരണം ഈ ചർച്ച മൂത്ത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേനും ഇവർക്കൊരു 30 സെക്കൻഡ് ചോദിച്ച് മേടിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, ഏത് ബഹിരാഷ്ട്ര കമ്പനിയിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ട്രെൻഡിങ് ന്യൂസ് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാനായിട്ട് IPL ആണല്ലോ, ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഗ് അഥവാ ഇലക്ഷൻ ന്യൂസ്. അത്രയും തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ മൈലേജ് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു സാധനമുണ്ട്, ഇലക്ഷൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ. ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകളല്ല, അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ആണ് ചിലപ്പോൾ രസം. വീട്ടിൽ അമ്മ അച്ഛനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കുമായിരിക്കും, നിങ്ങളൊരു ഗ്യാസ് ഊറ്റി പോലും അകത്തെടുത്ത് വെക്കത്തില്ലേ മനുഷ്യാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോഴായിരിക്കും ആഡ് വരിക. അച്ഛൻ വീടിൻ്റെ ഭാരം ചുമക്കുന്നു, അച്ഛൻ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകുന്നു. പക്ഷേ അച്ഛന് കരുത്തേകുന്നത് ആര്? അമ്മച്ചി. അമ്മച്ചിയാണ് അച്ഛൻ്റെ കുരുത്തക്കേടിനൊക്കെ കരുത്തേക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞായിരിക്കും ബാക്കി അടി. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇപ്പം സർവേകളൊക്കെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാണല്ലോ. ഒരു പടം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററിക്കൽ റെസ്പോൺസ് സർവേ, അതുപോലെ ഇലക്ഷനും ഉണ്ട് പ്രീ പോൾ സർവേ. ഈ പ്രീ പോൾ സർവേ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർക്കറിയാം ഈ അതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയ്ക്ക് ഇടങ്കോലിടുന്നത് ആര്? ഓപ്ഷൻ എ അച്ഛൻ്റെ കുടി, ഓപ്ഷൻ ബി അമ്മയുടെ ചെടി, ഓപ്ഷൻ സി ചേട്ടൻ്റെ മടി. അല്ലെങ്കിൽ വല്ലോറിനും പറമ്പിലേക്ക് മാലിന്യം വലിച്ചെറിയുന്നത് ശരിയാണോ? ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല, ഓപ്ഷൻ സി പറയൂല. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി കാണും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡിക്കൊക്കെ എന്തുമാത്രം കോമ്പറ്റീഷനാണ്. മീഡിയയും റിപ്പോർട്ടും മാത്രമല്ല, ചിലപ്പം ചില ന്യൂസുകൾ തന്നെ വലിയ കോമഡിയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഉണ്ടായിരുന്ന ശരിക്കുള്ള കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ 1-2 ന്യൂസാണ്. മദ്യലഹരിയിൽ പുഴയിലേക്ക് ചാടി യുവാവിനെ കഞ്ചാവ് കാണിച്ച് തിരികെ കയറ്റി. വല്ലാത്ത ചതിയായിപ്പോയി. ഈ സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡി പോലുള്ള ആർട്ട് ഫോംസ് അന്യം നിന്ന് പോകാതിരിക്കാൻ എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട്. ഇതിനും ഒരു അവാർഡ് വേണം. ഇതിനൊരു തുടക്കം എന്ന നിലയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റാൻഡപ്പ് കൊമീഡിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഭീമൻ രഘുചേട്ടനെ വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹായ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സൂപ്പർ ഹീറോസിൻ്റെയും സൂപ്പർ പവറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സീസണാണല്ലോ.
പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു, എത്രയൊക്കെ സൂപ്പർ പവർ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശശി തരൂർ സാറിൻ്റെ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എൻ്റെയൊക്കെ സൂപ്പർ പവർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, എനിക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് 3 നേരം ചോറ് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പർ പവറായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പവറിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് ഒരു വികസനത്തിൻ്റെ പാതയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികസിച്ചിട്ടുള്ളത് ബീവറേജിൻ്റെ ക്യൂ ആണ്. ബീവറേജിൻ്റെ ക്യൂ കാരണം ഇനി അതെങ്ങാനും നിർത്തിയാൽ കേരളം ആടി ഉലയും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ വികസനം വരും, വീട്ടിൽ വികസനം വരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല മഞ്ഞക്കുറ്റിയുടെ രൂപത്തിലാണ് ആ വികസനം വരിക. ഇനി പെട്രോളിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. പെട്രോളിൻ്റെ വില വർധനയെ പറ്റി ഞാനിവിടെ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല സാർ, അത് ആഗോള വികസനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ പോലെ ഇവിടെ തന്നെ ദുബായിലെ പോലെ മണ്ണ് കുഴിച്ചിട്ട് പെട്രോൾ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുഴിക്കുമ്പോൾ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പെട്രോൾ വില ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസം പോലെ. ഇപ്പോൾ പെട്രോളിൻ്റെ വില കൂടുന്നത് ഒരു ആചാരവും ഇത് കുറയും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം. ഇനിയിപ്പോൾ PSC പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി നേടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ടിൽ റോട്ടിൽ നടക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് അമ്മയുടെ പെൻഷൻ തുക മാത്രമാണ് ഒരു ആശ്രയത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യാം. അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയത്, ഒരു ചായക്കട തുടങ്ങിയാലെന്താ. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പണ്ട് ചായ വിറ്റ് വികസിച്ചവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ വിറ്റ് തുടങ്ങി. ഞാൻ പലപ്പോഴും OLX നോക്കാറുണ്ട് കേരളം ഞാൻ വിൽക്കാനിട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. ഏപ്രിൽ 1 ഫൂളാവുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫൂളല്ല, പക്ഷേ ഏപ്രിൽ 26 വോട്ടിന് ഫൂളായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫൂള് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സൂപ്പർ പവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫൂളാവാതെ നോക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ആശയം അത് അങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ടത് നമ്മൾ യുവാക്കളാണ്. കാരണം കാലത്തുറങ്ങി എണീറ്റ് ബാത്റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ മുതലേ ഇവർ ഡിജിറ്റലാണ്. എവിടെ ചിന്തിക്കുന്നോ അവിടെ ശൗചാലയം എന്നുള്ള ആശയം മാറ്റിയിട്ട് എവിടെ ശൗചാലയം ഉണ്ടോ അവിടെ വൈഫൈ എന്ന് വേണം ഇടാനെന്നാണ് ഇവരുടെ ആഗ്രഹം. ഒരു യുവാവായി തുടങ്ങുന്ന കാലത്ത് അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലി ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 25 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുടിയൊക്കെ പോയി കഷണ്ടിയാവോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും പ്രശ്നം. അത് കഴിഞ്ഞൊരു 30 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കാതെ സിംഗിളായി ജീവിച്ച് അങ്കിളായി മരിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും പ്രശ്നം. ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളല്ലാതെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇവരെ ബാധിക്കുന്നില്ലേ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചു, എടാ 2014 മുതൽ പെട്രോളിൻ്റെ വില ഇങ്ങനെ കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, നിന്നെ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ലേന്ന്. അപ്പം അവൻ പറയാ, വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ 50 രൂപയ്ക്കാണ് പെട്രോൾ വിൽക്കുന്നത്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എന്നെ അത് ബാധിക്കുന്നത്. ഇതല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ യുവാക്കളുടെ പ്രശ്നം തൊഴിലില്ലായ്മയാണ്. ഈ തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ പ്രധാന കാരണം അത് പരിഹരിക്കേണ്ട അധികാരികളുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ്. ഈ അറിവില്ലായ്മയ്ക്ക് പുറമെ കുറേ മണ്ടൻ വാഗ്ദാനങ്ങളും 15 ലക്ഷം രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ വരുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു പണിക്കും പോകാതിരിക്കുന്നവരാണ് പകുതിയിലേറെ യുവാക്കൾ. അതിൽ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ 10 ലക്ഷത്തിൻ്റെ കാറ് വരെ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുക ഇത് വന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ യുവാക്കളെ രക്ഷിക്കും എന്നും പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് യുവാക്കളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജീവനും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട് ഓടുക പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്. ഇങ്ങനെ ഒരു യുവാക്കൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ യുവാക്കളുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടണം. പാർലമെൻറ്റിൽ പൊതിച്ചോറ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, തലച്ചോറുള്ള ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പോണ്ടേ. അപ്പോൾ യൂസ് യുവർ ബ്രെയിൻ. ഹേ സിറി, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ശശി തരൂർ സാറിനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രക്ഷിച്ചേക്കണേ, അല്ലാണ്ട് വേറൊരു വഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണേ ഈ ഇംഗ്ലീഷും ഞാനുമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ, ലോജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത് കസേരയാണ്. കസേരയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് CHAIR, ചെയർ എന്നും പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വേണ്ട സ്വഭാവത്തിന് നമ്മളൊരിക്കലും ചാരക്ടർ എന്ന് പറയത്തില്ല. CH എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ CH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാ എന്നും പറയാം, CH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാന്നും പറയാം. എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വണ്ടി എടുത്തു. അതെന്നാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞു, ഞാനെടുത്തത് ചെവറോലെറ്റാണ്. അപ്പോൾ പറയുക ഷെവർലയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ലോജിക്കലി എനിക്കതങ്ങ് വർക്കാവില്ല. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ കാറിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പല സാധനങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഷിപ്പ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയും. ഷിപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പല സാധനത്തിനും
നമ്മൾ കാർഗോ എന്ന് പറയും. അപ്പം എനിക്കത് വർക്കാവത്തില്ല എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ. അതുപോലെ തന്നെ ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാവർക്കും സങ്കടമുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതിന് പറയുന്നത് ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ എന്നാണ്. അതങ്ങനെ ദുഃഖം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വൊക്കാബുലറി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേർഡിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സ് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് സെൻട്രലാണ് ടി വരുന്നത്. ടി ഫോർ ടൂൾസ്. അതായത് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിൽ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെല്ലാത്തിലും ടി ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് റൈറ്റ്, വോട്ട്, കറപ്റ്റ്. പൊളിറ്റിക്കലി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആവാം, പക്ഷേ കറപ്റ്റ് ആവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ഈ രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അരാഷ്ട്രീയത ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അത് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലറാണ്. ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സറ്റയർ ത്രില്ലറാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, അവസാനം ഒരു മുറയും ഒന്ന് വാർത്തായ ഒരു പോർഷൻ ഇല്ലേ, അങ്കനമാ മൗലിമണി തിങ്കളാസി ചാരുശീലേ. ആ വരുന്ന നാഗവലി എന്ന് പറയുന്നത്, ആകെ ജീവിക്കാൻ ഭ്രാന്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നാഗവലി എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളാണ്. ആ ജനങ്ങളെ മനോന്മണിയാക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ആൾക്കാരിങ്ങനെ വോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആനയിച്ചുകൊണ്ട് വരും. അവിടെ നിർത്തി വോട്ട് ചെയ്ത് അധികാരത്തിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഒരൊറ്റ മറിക്കലാണ്. പിന്നെ വാഗ്ദാനവും ഇല്ല, സ്വപ്നങ്ങളും ഇല്ല, ഫുൾ സ്വജനപക്ഷപാതം, അഴിമതി. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭ്രാന്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നാഗവല്ലിയല്ല, ഓജസ്സും തേജസ്സുമുള്ള ഒരു ഗംഗയെ പോലത്തെ രാജ്യം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. And we have a short rapid fire question. The rapid fire question starts like this. The first question is, if you could sum up Indian politics in one word, what would it be? Complicated. Really? And question number 2, what is the most bizarre encounter you have ever had in Parliament? Inside Parliament encounters are not all that bizarre. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എളുപ്പമായിട്ടൊന്നും പറ്റിയത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. But when I found myself roped in by a group of female MPs to take a photograph. Really? ഞാൻ അതിനെ ട്വീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ ട്രോളുകൾ അത് made it into a bizarre encounter. You have a name on that. Okay, next question. If you could switch places with any world leader for a day, who would it be? Any world leader for a day? One day. അത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനൊരു കാര്യമാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ലീഡർ ഇസ് ദി അമേരിക്കൻ വൺ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ദിവസം എടുത്തിട്ട് ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിന്നെ സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. Okay. If you were stranded on a desert island with one politician, who would you choose and why? ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. എനിക്ക് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് വലിയൊരു നഷ്ടമായി തോന്നുന്നു. Okay. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു he was a very entertaining dinner companion എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ. Okay. Next question. What is the funniest misconception people have about you? Misconception. I like long words. I actually make simple conversations. കണ്ടില്ലേ? Who would win a battle of wits, you or Sherlock Holmes? ഷെർലക് ഹോംസ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു ഡോക്ടറായിരുന്നു. ഓൾ ദീസ് ലോജിക്കൽ ഡിഡക്ഷൻസ് ഹി വുഡ് മേക്ക്. എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനിൽ വലിയ തെറ്റില്ല, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ അറിയണം. ആ മണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഇയാളുടെ പെട്ടിയിൽ ഇയാളുടെ ഷൂല് വന്നിട്ടില്ല കാണുന്നത് ഷെർലക് ഹോംസിനെ സാധിക്കുള്ളൂ. He will win that. Okay, so we are winding up. We are having one of the greatest moments in our career. Thank you so much for having you here. It's absolutely our privilege to have you here. Sorry, ഇങ്ങനെ ഇത്ര ചുരുങ്ങിയ സമയം വെച്ചിട്ട് വന്നു, പക്ഷേ അടുത്ത തവണ catch up. Yes. And see each other. All the best. Thank you so much, sir.